Hello dear students, in our previous video we have learned that Michael Faraday was born in a very poverty stricken family. He suffered from a speech defect as a child. He had to start working at the age of 13. Poor Faraday had to struggle hard against all odds because of he had no social status, no money and no education. Even then he toiled hard. In this video we are going to see the next paragraphs. 70 years later, across the Atlantic Ocean in the USA, the same work enabled Thomas Edison to produce the first consistent light bulb. See the scientist Thomas Edison. In 1812, Faraday was spellbound by Davy's lecture. That day in 1812, Faraday was spellbound by Davy's lecture. He kept taking notes about the mysterious force of electric fluid. He was so engrossed in the lecture that he forgot to applaud with the rest of the crowd. When he went back, his notes were so comprehensive that he bound them into a book, meaning to gift it to Davy someday. Faraday decided that day that he didn't just want to sell books, he wanted to be a great scientist, good enough to write his own books. Davy became his role model, but there was a problem. He did not have the social status, money, or the education to pursue science. Faraday thought it would be wonderful if Davy became his mentor. But Davy did not agree initially. Faraday was not dejected, he just kept trying. See the new words engrossed. Engrossed means to occupy wholly, म्हणजे तल्लीन झाला. नेक्स्ट वर्ड applaud. applaud म्हणजे टू क्लॅप, टू cheer, टाळ्या वाजवून प्रशंसा करणे. देन pursue टू कंटिन्यू टू डू और अचीव समथिंग, म्हणजे एखाद्या गोष्टीचा पाठपुरावा करणे किंवा ती गोष्ट चालू ठेवणे. मेंटॉर मार्गदर्शक. आणि डिजेक्टेड मीन्स टू बॅनिश्ड और टू डिसरिगार्डेड, म्हणजे बाद करणे, रद्द करणे, नामंजूर करणे. Faraday attended the Davy's lecture. He was spellbound by Davy's lecture. He kept taking notes. He took notes of Davy's lecture on mysterious force of electric fluid. What was the topic? Mysterious force of electric fluid. Comprehensively. He bound them, means he bound those notes into a book for giving a gift to Davy someday. From that day, he thought of becoming a great scientist and to write his own books. Davy became his role model. He wanted Davy to become his mentor. His mentor. Mentor means guide, margadarshak. Though Davy did not agree, Faraday was not unhappy and disappointed. He just kept trying to get his favor. म्हणजे बघा, फॅरेडे 1812 त्या दिवशी डेव्हीच्या भाषणावर मंत्रमुग्ध झाला. ते भाषण होतं विद्युत प्रवाहाच्या गूढ तीव्रतेविषयी आणि त्याच्यावर मग त्यांनी खूप टिपणं घेतली. टिपणे म्हणजे नोंदी घेतल्या. त्या भाषणात तो इतका तल्लीन झाला होता की इतर लोकांबरोबर टाळ्या वाजवायचंही तो विसरून गेला. मग तो परत आला तेव्हा त्याची टिपणं इतकी विस्तृत होती की एखाद्या दिवशी डेव्हीला ती आपण भेट म्हणून द्यायची, म्हणून त्यांनी त्यांचं पुस्तक बांधून घेतलं. फॅरेडेने त्या दिवशी ठरवलं की तो आता फक्त पुस्तकच विकणार नाही,
तर मोठा आता शास्त्रज्ञ बनेल. त्याला शास्त्रज्ञ व्हायचं होतं. स्वतःची पुस्तकं लिहिण्याइतका चांगला मोठा शास्त्रज्ञ त्याला बनायचं होतं. आणि मग त्याचा आदर्श कोण होता? तर डेव्ही. पण त्यात एक अडचण अशी होती की विज्ञानाचा अभ्यास करण्यासाठी त्याच्याकडे ना पैसे होते, ना शिक्षण होतं आणि त्याला समाजात काही प्रतिष्ठाही नव्हती. मग फॅरेडेला वाटत होतं की डेव्ही जर त्याचा पाठीराखा झाला किंवा डेव्ही जर त्याचा मार्गदर्शक झाला तर किती छान होईल. पण डेव्ही तयार झाला नाही. पण तरीसुद्धा फॅरेडे हताश नाही झाला. तो मात्र प्रयत्न करीतच राहिला. ही जस्ट केप्ट ट्राईंग. नाव सी द नेक्स्ट paragraph. Destiny had a strange plan in store for him. A few years later, a chemical explosion happened inside Davy's lab, and he was temporarily blinded. He now needed an assistant with an excellent memory to help him. He was reminded of Faraday and decided to hire him as his secretary. Davy never believed Faraday could do anything in the field of science going by his social status and education. He therefore dismissed Faraday's aspirations and advised him to stick to bookbinding. But Faraday was relentless. He worked day and night and learned as much as he could about Davy's experiments. Soon Faraday became indispensable to Davy and was promoted to his lab assistant. This was his first step towards a scientific career. Though much of his job now was cleaning labs, at least he got to see some of Davy's leading experiments. Destiny is a very strange thing. Destiny म्हणजे काय? नशीब, a luck. There are some words. Chemical explosion. Chemical explosion म्हणजे रासायनिक स्फोट. Explosion of chemicals happened inside Davy's lab. There was a small incident. A chemical explosion happened there, and Davy became temporarily blind. He now then needed assistant with an excellent memory to help him, and he reminded of Faraday and decided to hire him as his secretary. Davy never believed Faraday could do anything in the field of science going by his social status and education. Davy was not a good mentor. Faraday wanted to be a great scientist, but Davy dismissed all his aspirations in the field of science. He made Faraday his secretary because he was temporarily blind. Temporary blindness he has. So he needed an assistant. So he gave the job to Faraday as a secretary. But Faraday has no social status. He dismissed Faraday's aspirations and advised him to stick to bookbinding. But Faraday was relentless. Relentless means त्यांनी सोडलं नाही. त्यांनी त्याचं काम सुरूच ठेवलं. This was his first step towards a scientific career. His job was to cleaning the lab, but he got the opportunity to saw Davy's leading experiments. म्हणजे नियतीच्या मनात काही वेगळीच कल्पना होती, वेगळीच योजना होती. काही वर्षानंतर डेव्हीच्या प्रयोगशाळेत अचानक एक रासायनिक स्फोट झाला आणि काही काळासाठी किंवा तात्पुरता तो अंध झाला, टेम्पररी ब्लाइंड. आता त्याला उत्तम स्मरणशक्ती असलेला एका सहाय्यकाची गरज होती.
मग त्याला कोण आठवलं? फॅरेडे. आणि त्याला मग त्यांनी आपलं सेक्रेटरी म्हणून नेमलं. फॅरेडेचा सामाजिक दर्जा आणि शिक्षण जर पाहिलं तर तो विज्ञान क्षेत्रात काही प्रगती करेल यावर डेव्हीचा अजिबात विश्वास नव्हता. म्हणून मग त्यांनी फॅरेडेची महत्त्वाकांक्षा त्याच्या मनातून काढून टाकली आणि परत त्याला सांगितलं की तू तुझं पुस्तक बांधणीचं काम सुरू ठेव. त्याने सल्ला दिला की तू तुझ्या त्या कामाला चिकटून राहा. पण फॅरेडे कसा होता? कणखर होता, चिवट होता. त्यांनी रात्रंदिवस काम करत राहिला. शक्य तेवढं त्यांनी डेव्हीचे सगळे प्रयोग बघितले आणि सगळं शिकून घेतलं. मग हे इथून त्याच्या सायंटिफिक करिअरची काय झाली? सुरुवात झाली. प्रयोगशाळा सहाय्य म्हणून त्याला बढती जेव्हा त्यांनी दिली, लवकरच त्याला फॅरेडेचं असणं खूप त्याच्यासाठी महत्त्वाचं बनलं. सून फॅरेडे बिकेम इंडिस्पेन्सिबल टू डेव्ही. इंडिस्पेन्सिबल म्हणजे अतिशय महत्त्वाचं, त्याच्याशिवाय पानं चालू शकत नाही असा, म्हणजे अपरिहार्य. डेव्हीसाठी फॅरेडे अपरिहार्य बनला. अँड वॉज प्रमोटेड टू हिज लॅब असिस्टंट. मग त्यांनी त्याला आता लॅब असिस्टंट या पदावर बढती दिली. मग त्याचं काम काय होतं की प्रयोगशाळा स्वच्छ करायचंच होतं लॅब असिस्टंटचं काम. तरीसुद्धा त्यामुळे निदान डेव्हीचे काही मुख्य प्रयोग त्याला पाहता आले. अँड द लास्ट पॅरेग्राफ ऑफ दिस पेज. इवन देन डेव्ही डिड नॉट हॅव मच होप फॉर फॅरेडे. Then Faraday got another chance to prove himself. One day Davy tried to recreate a famous electromagnetism experiment with fellow chemist William Wollaston, exploring why when an electric current is applied to a wire, it causes that wire to behave like a magnet. Davy did not have much hope for Faraday. Davy was not a good mentor. I told you. He was not a good mentor. He was jealous of his pupil's achievement and never helped him in his difficulties. Faraday respected Davy, though he was jealous of him. Then Faraday got another chance to prove himself. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम एक्सपेरिमेंट म्हणजे काय? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम एक्सपेरिमेंट बघा, दिस इज द न्यू वर्ड. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम म्हणजे विद्युत चुंबकत्व. विद्युत चुंबकत्वाचा तो प्रयोग तो करत होता डेव्ही त्याच्या लॅबमध्ये. कोणासोबत? विलियम वोलॅस्टन. हा त्याचा एक केमिस्ट म्हणजे एक शास्त्रज्ञ होता त्याच्यासोबत. आणि त्यांचा जो प्रयोग होता तो कसा होता? ॲन इलेक्ट्रिक करंट इज ॲप्लाइड टू अ वायर. म्हणजे वायरमधून, एका तारेमधून विद्युत प्रवाह सोडायचा. इट कॉजेस दॅट वायर टू बिहेव लाईक अ मॅग्नेट. आणि मग त्यामुळे मॅग्नेट म्हणजे चुंबक, ती वायर किंवा ती तार चुंबक बनून जायची. Obviously, the forces were connected, but nobody had figured out how to make it happen continuously. Davy believed that if he could find out why it happened and controlled it, there could be many practical applications of the force. But he was unable to figure it out and was frustrated. He then teased Faraday, asking him to try his hand at it after he was done cleaning the lab. म्हणजे दोघं मिळून तो प्रयोग करत होते, पण तो विद्युत प्रवाह म्हणजे ते चुंबक जे होतं, विद्युत प्रवाह तारेतून गेल्यावर त्याचं ते चुंबकासारखं कार्य करायचं ती तार, पण ती सतत राहत नव्हती, त्याच्यात सातत्य राहत नव्हतं. मग हे काही डेव्हीच्या आता हातात राहिलं नव्हतं, त्याच्या कंट्रोलमध्ये नव्हतं. ही वॉज अनेबल टू फिगर इट आउट अँड वॉज फ्रस्ट्रेटेड. मग डेव्ही निराश झाला. ही देन टीज्ड फॅरेडे. मग त्यांनी फॅरेडेला चिडवायला सुरुवात केली. मग डिवचण्यासाठी, टीज म्हणजे डिवचणे, त्यासाठी त्यांनी काय केलं? आस्किंग हिम टू ट्राय हिज हँड. म्हणजे आता तू प्रयत्न करून बघ, तुझ्याकडून तरी हे जमतं का, असं म्हणून त्याला त्यांनी चिडवलं. बघा,
फ्रस्ट्रेटेड म्हणजे निराश. Within a few days, Faraday solved the problem. In fact, he went further, and the result was the first induction motor which converted electrical current into continuous mechanical motion. Within a few days म्हणजे अगदी काही दिवसातच फॅरेडेने हा प्रॉब्लेम सोडवला. कोणता प्रॉब्लेम? डेव्हीला फॅरेडेबद्दल फारशी आशा नव्हती, पण एक संधी त्याला अशी मिळाली की डेव्ही त्याच्याबरोबरचे केमिस्ट विल्यम वोलस्टोन यांच्यासोबत तारेमध्ये विद्युत प्रवाह सोडल्यावर ती तार चुंबकासारखी का होती, म्हणजे त्या तारेमध्ये चुंबकाचे गुण का येतात या गोष्टीवर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक प्रयोग करून पाहत होते. म्हणजे विद्युत प्रवाहाचा प्रयोग. मग विजेची बदल घडवून आणणारी शक्ती ती जोडली जात होती हे स्पष्ट होतं, परंतु ते सतत घडत राहण्यासाठी काय करावं हे मात्र कोणालाच कळत नव्हतं. मग डेव्हीला वाटत होतं हे का होतं आणि त्यावर कसं नियंत्रण करता येईल. हे जर शोधून काढलं कोणी तर या विद्युत शक्तीचा प्रत्यक्ष व्यवहारात वापर करता येईल. मग तो निराश झाला. मग त्यांनी डेव्हीला डिवचून काय सांगितलं फॅरेडेला की तुझी प्रयोगशाळेची स्वच्छता झाली की तू हा प्रयोग करून बघ, असं म्हणून त्याला फक्त डिवचलं. मग विदिन अ फ्यू डेज, काही दिवसातच फॅरेडेने तो प्रश्न सोडवला. म्हणजे तो आणखी पुढे गेला. म्हणजे त्याचा परिणाम काय झाला? ही इंडक्शन मोटर, दिस इज द वर्ड, इंडक्शन मोटर. इंडक्शन मोटरचा त्यामुळे शोध लागला. याचा परिणाम कसा झाला? त्याला डिवचल्यामुळे तो आणखी काम करू लागला आणि इंडक्शन मोटरचा शोध लावला मायकल फॅरेडेने. ही इन्व्हेंटेड इंडक्शन मोटर विच कन्व्हर्टेड इलेक्ट्रिकल करंट इंटू कंटिन्युअस मेकॅनिकल मोशन. ह्या इंडक्शन मोटरमुळे काय होतं? ती जी विद्युत प्रवाह जाण्याची जी क्रिया आहे ती सतत चालू राहते, म्हणजे त्याच्यात गती येते. द इंडक्शन मोटर स्पर्ड अ रेव्होल्यूशन. फॅन्स, एअर कंडिशनिंग, स्विंग मशीन्स, photographs, power tools, cars, and even trains and aeroplane engines grew out of this simple device which was born out of mockery directed at Faraday. बघा, द इंडक्शन मोटर स्पर्ड अ रेव्होल्यूशन. रेव्होल्यूशन मीन्स क्रांती. रेव्होल्यूशन झालं, क्रांती झाली. इंडक्शन मोटरने सगळ्या यांत्रिक जगात क्रांती घडवून आणली. फॅन्स म्हणजे पंखे, एअर कंडिशनिंग म्हणजे वातानुकूलित यंत्रे, स्विंग मशीन म्हणजे शिवणाचे मशीन्स, फोटोग्राफ्स म्हणजे छायाचित्र, पॉवर टूल्स म्हणजे विजेची उपकरणं, कार्स मोटारी, अँड इव्हन ट्रेन्स अँड एरोप्लेन इंजिन्स म्हणजे रेल्वेचे आणि विमानाचे इंजिन. या सगळ्यांमध्ये हे साधेसं इंडक्शन मोटर खूप मोठं कार्य करते. आणि याचा जन्म फक्त मायकल फॅरेडेमुळे झाला. आणि ते पण मॉकरी मीन्स उपहास, थट्टा. डेव्हीने त्याची थट्टा करण्यासाठी फक्त त्याला बोलला, तर त्यांनी डायरेक्ट त्याचा शोधच लावून टाकला इंडक्शन मोटरचा. दिस इज इंडक्शन मोटर. दिस डिव्हाइस इज कॉल्ड अ इंडक्शन मोटर. An induction motor is a commonly used electrical machine. म्हणजे पंख्याला गती येण्यासाठी स्विंग मशीन ती चालते जोरजोरात, ती म्हणजे कोणत्याही यंत्रामध्ये किंवा आपली घरगुती पाण्याची मोटर असते तिच्यामध्ये या इंडक्शन मोटरचा वापर होतो. आणि हा कोणी शोधला? फॅरेडे, मायकल फॅरेडे. ही इन्व्हेंटेड इंडक्शन मोटर. Now students, we will continue the lesson in our next video. Before that, see the picture of Michael Faraday. This is the great scientist, Michael Faraday. Michael Faraday, a very well-known scientist. Though he was very poor, he toiled hard and achieved a great success after all his difficulties. We will continue. Till then, goodbye.